السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تحریر ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے ساتھ ہی گھر میں زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تقریباً ہر روز رات کو ٹی وی لاؤنج میں محفلیں جمتی۔ میں عموماً ایسی نشستوں کو اوائڈ کرتا تھا جس میں میرے پھنسنے کے پورے امکانات ہوں۔ اس رات بھی بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی نے ڈانٹ ڈانٹ کر بچوں کو بستروں میں لٹا دیا تھا اور سارے بڑے اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ ابو بڑے بھائی کو انتظامات کے متعلق مختلف ہدایات دے رہے تھے، لائٹنگ، ڈیکوریشن، مہمانوں کی لسٹ وغیرہ وغیرہ۔ میں بغیر کسی دلچسپی کے سن رہا تھا۔ افنان، تم اپنی طرف سے بلائے جانے والے مہمانوں کی لسٹ بھی فائنل کر کے دے دینا۔ ابو نے اچانک مجھے مخاطب کیا۔ ابو کے جملے پر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا۔ ایک میرا اکلوتا دوست شہباز تھا جو BE کرتے ہی گلف چلا گیا تھا اور اب مجھے اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ دوسرا بلال مرتضیٰ تھا جس سے انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں بلاتا تو زیادہ سے زیادہ اپنے آفس اسٹاف، شہر کی ممتاز اور صوبے اور وفاق کی چند سیاسی شخصیات کو بلا لیتا۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، میں نے گہری سانس لے کر بالآخر کہہ دیا تھا۔ ابو مطمئن ہو کر بڑے بھائی کو مزید ہدایات دے کر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ اور تم لوگوں کو بھی کل کیا اپنے آفیسز نہیں جانا؟ امی نے سب لوگوں کو وہیں بدستور جمع دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں نہیں جانا امی؟ بڑے بھائی نے ہنس کر کہا۔ تو پھر سونے کی کرو، بہت رات ہو گئی، امی کہہ کر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سعادت مندی سے سر ہلا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد میں چپکے سے اٹھ کر جانے لگا۔ بڑے بھائی نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے برابر میں بچا لیا تھا۔ میں قدرے تکلف سے بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج تو میرا ریکارڈ لگنا لازمی ہے، اور بڑے بھائی مسکرا کر پوچھ رہے تھے، افنان، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہو رہی؟ بڑے بھائی، اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ دل میں سوچا، الماس کے سوا؟ کمال ہے، یہ عجیب لڑکا ہے، لڑکے تو اتنا تجسس میں رہتے ہیں کہ کس سے ان کی شادی ہو رہی؟ بڑی بھابھی نے تعجب سے کہا۔ بڑی بھابھی، اس کے ساتھ حوالہ ہی اتنا معتبر ہے۔ خلدون ابراہیم بہت بڑا نام ہے، اس سے آگے کچھ جاننے کی مزید گنجائش نہیں رہ جاتی۔ میرے لہجے میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر بھی ایسا بھی کیا، آدمی کو تھوڑا تو کسی کے متعلق جان ہی لینا چاہیے، اور کسی وہ بھی جس سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا۔ ہاں، کم از کم تم اس کی تصویر ہی دیکھ لو، تم نے جو لفافہ مجھے دیا تھا وہ کیبنٹ کی اوپر والی دراز میں اب تک رکھا ہے۔ بڑے بھائی نے لفافے پر زور دے کر کہا۔ واقعی افنان، تم نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی اب تک؟ چھوٹی بھابھی نے بڑے استعجاب سے مجھ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، مجھے اسے نہیں دیکھنا، ابھی تصویر میں بھی نہیں۔ چلو، تصویر تو اچھا ہے، یہ تم نے نہیں دیکھی، چھوٹے بھائی نے اطمینان سے کہا۔ لیجیے، اس میں اچھا کیا ہے؟ چھوٹی بھابھی نے اعتراض کیا۔ آدمی اس کی شکل تک سے فیملیئر نہ ہو جس سے اس کی شادی ہو رہی؟ تصویر میں وہ بات کہاں جو لائیو دیکھنے میں ہے۔ کچھ لوگ تصویر میں کچھ اور دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں، چھوٹے بھائی نے کندھے جھکا کر بے پرواہی سے کہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اچھے لوگ ہر حال میں اچھے ہی نظر آتے ہیں سامان، بڑی بھابھی نے فوراً کہا۔ بڑی بھابھی شکل کے ساتھ اس کا تو نام بھی بہت اچھا ہے، جواہر حشام، چھوٹی بھابھی نے کہا تھا۔ بڑے بھائی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے، نام سن کر تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ بڑے بھائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں؟ اس میں حیرت زدہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں، نام میں کیا رکھا ہے؟ میں نے ان سے کہیں زیادہ حیرت سے پوچھا۔ واقعی نام میں کچھ نہیں رکھا؟ وہ بدستور حیرانگی سے پوچھ رہے تھے اور مجھے ان کی حیرانگی کا سبب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اچھا نام ہے، جواہر حشام، میں نے سادگی سے کہا، مگر جواہر افنان اور بھی اچھا لگے گا، چھوٹی بھابھی نے ٹکڑا لگایا۔ ویسے افنان، تمہاری ہونے والی بیوی اس گھر کی سب سے کوالیفائڈ بہو ہوگی، امی تو بڑا خوش ہیں اس بات سے، بڑی بھابھی ہنس کر رش سے کہہ رہی تھی۔ MPhil کیا ہے اس نے؟ بھائی، میں نے تو پوچھا تھا، کوئی خواہش ہو تو بتائیے، آپ اس وقت بتاتی؟ بڑے بھائی نے مسکرا کر کہتے بڑی بھابھی کو دیکھا تھا۔ ہاں، لوگ پہلی خواہش ہی پوچھتے ہیں، بڑی بھابھی جلبلا کر کہہ اٹھی تھی۔ یہ آخری پوچھ رہے تھے، ایسے جیسے میں مرنے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، غلطی سے نکل گیا تھا منہ سے، پہلی مرتبہ فون پر آپ سے بات کی تھی، آواز ٹھکانے پر نہیں تھے، بڑے بھائی جھیپ کر کہہ رہے تھے۔ اور کیا اتنا بوکھلا رہے تھے، توبہ، بڑی بھابھی ہنس کر کہہ رہی تھی۔ بڑے بھائی فون پر؟ چھوٹے بھائی نے انہیں خوب چھیڑا۔ ذرا جلدی سے بتائیں، نمبر کہاں سے لیا تھا؟ چھوٹے بھائی نے شرارت سے پوچھا۔ نمبر لینا بھلا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے علاقے کے ایکسچینج کا میرا دوست ہے، ان کے گھر کا ایڈریس مجھے پتا تھا، فون نمبر بھی پتا چلا لیا، بڑے بھائی نے بڑی بھابھی کو دیکھتے آرام سے بتایا۔ چھوٹے بھائی اور چھوٹی بھابھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسے تھے۔ اوفو بڑے بھائی، اتنے جتن کیے ایک نمبر کے لیے؟ چھوٹے بھائی نے ہنسی ضبط کر کے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں، زیادہ جتن نہیں کرنے پڑے، بڑے بھائی دھیمے سے مسکرا رہے تھے۔
मुझसे कहते तो। छोटे भाई ने शरारत से जुमला अधूरा छोड़ा। चलिए हटाइए और जल्दी से ये फ़ोन बताइए कि क्यों किया था। इनकी शौकियाँ शरारतें ख़त्म होने को नहीं दे रही थी। वो जो ख़ासे टेढ़े मिजाज के थे, जब से उनकी शादी हुई थी उनके मिजाज में ड्रामाई तब्दीलियाँ आ गई थीं। वो ख़ासे होश मिजाज हो गए थे। शौकियाँ, छेड़छाड़, हाजिर जवाबी, ये कभी मेरे मिजाज का हिस्सा हुआ करती थी, जब छोटे भाई में आ गई थी। छोटे भाई के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा मेरे साथ हुआ था। हाँ, ठीक तो था, छोटे भाई ने एकदम साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी थी और मुझसे ज़िंदगी में एक ही गलत काम, मेरा एकदम वहाँ से उठकर भाग जाने को दिल चाहा था। हर चीज़ से यकयक उताहट सी होने लगी। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। बड़े भाई फ़ौरन मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। अफ़नान, तुम भी अगर उसे फ़ोन करना चाहो तो कोई हर्ज नहीं, नंबर दूँ उसका? ये कहते हुए उनका लहजा शरारती हो गया। बड़े भाई, आवाज़ से फेस एक्सप्रेशंस का पता थोड़ी चलता है। छोटे भाई ने इत्मीनान से कहा। इसीलिए मैंने तो फ़ोन का कोई चक्कर ही नहीं रखा, सीधा सीधा जाकर मिल लिया था। सामान, तुम। बड़े भाई ने कुशन खींचकर उन्हें मारा था। छोटे भाई ने बचने की कोशिश नहीं की थी, बैठे हंसते रहे। मुझसे पूछे ना बड़े भाई, मैं बताती हूँ। छोटी भाभी ने हंसकर कहते उन्हें देखा था। अरे चुप चुप, छोटे भाई ने के अंदाज में शरारत थी। पता नहीं कैसे पता चला लिया कि मैं फ़िलहाल दिन बड़ी आपा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। पहुँच गए। अब बहनोई भी साथ ही हैं। इनकी मौजूदगी में बड़ी आपा से कह रहे हैं कि ये गलत बात है भाई। आपने ये कब कहा था कि आपके शौहर और आपकी मौजूदगी में मुझे उनसे बात करनी होगी? आपा और मेरे बहनोई को हंसकर खासा दूर हटना पड़ा। मैंने छोटी भाभी की इस बात पर गहरी सांस ली। मेरे दोनों भाइयों की शरारतें अब खुलकर सामने आ रही थी और उनकी शक्ल देखने से ताल्लुक रखती थी। छोटे भाई बेतरा हंस रहे थे। जाहिर सी बात है, छोटी भाभी ने बुरा मानकर कहा। शॉपिंग मॉल की मेन एंट्रेंस थी। आते जाते लोग देख रहे थे। हाँ, तो क्या गुनाह कर रहा था मैं? छोटे भाई ने बेपरवाही से कंधा झुकाकर कहा। ओह, तुम तो मुझसे भी बढ़कर निकले सामान। अब बड़े भाई की बारी थी उनका रिकॉर्ड लगाने की। बड़े जब शरीर हो और कमाल है, हमें पता भी नहीं चला। लीजिए बड़े भाई, आपको पता चल जाता तो सीक्रेट ओपन ना हो जाता। सीक्रेट ओपन के बच्चे। बड़े भाई ने एक और क्वेश्चन छोटे भाई को खींच मारा था और इस बार उन्होंने उसे कैच कर लिया। बीच बाजार है, अस्तगफिरुल्लाह। बड़े भाई, मैं जो भी काम करता हूँ ऐलान करता हूँ, मैं डरता वरता नहीं किसी से। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, छोटे भाई ने मासूमियत से कहा था। वाह समान, जस्टिफिकेशन तो बड़ी शानदार है तुम्हारी, और खासी जानदार भी। बड़ी भाभी ने उन्हें छेड़ा था। है ना बड़ी भाभी? छोटे भाई ने चहक कर कहा। इसीलिए तो इतनी शानदार ऑफर दे रहा हूँ अफनान के, अगर तुम चाहो तो इसी शानदार सी मुलाकात का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। नहीं छोटे भाई, मैंने आहिस्तगी से कहा। अब तो जो कुछ भी पूछना, मिलना और देखना होगा, सब एक ही मर्तबा इकट्ठा होगा। मैं जानता हूँ इसको, जब ये फैसला कर लेता है तो क्या मजाल है कि इधर से उधर हो जाए, भले दुनिया कुछ भी कहती रहे। जाते जाते मैंने सुना बड़ी भाभी कह रही थी। बड़े भाई के कहने के मुताबिक ये मेरा फैसला नहीं था, बल्कि मैंने तो सिरे से कोई फैसला ही नहीं किया था। शादी करने का भी फैसला मेरा नहीं था। वो तो चूंकि घर वालों और बिलखसूस बड़े भाई ने मुझसे कहा था, तो मैं भी कर रहा था। इसके अलावा बड़े भाई, अम्मी, अब्बू मुझसे जो कुछ कहते जा रहे थे वो मैं खामोशी से करता चला गया। बड़े भाई ने पूछा, शादी पर क्या पहनोगे? मैंने कहा, आपके ख्याल में क्या पहनूं? बड़े भाई ने कहा, मेरे ख्याल में शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा और फिर सलीम शाही जूते ठीक रहेंगे। वलीमे वाले दिन प्रिंस कोट और बूट, क्या ख्याल है? ठीक है, मैंने कोई एतराज़ किए बगैर कहा। बड़े भाई ने कहा, कपड़ा खरीदने मेरे साथ चलो। मैंने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। अरे मगर कलर तो बताओ। मैंने कहा, आप खुद ही डिसाइड कर लें। अच्छा, डिज़ाइनिंग वगैरह जैसी करवाना चाहें करवा लें। बड़े भाई ने कहा, टेलर से मेरी बात हो गई, जाकर अपना नाप दे आना। मैंने कहा, ठीक है, चला जाऊँगा। अबू ने मुझसे पूछा, वलीमा होटल में होना चाहिए या क्लब में? मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया। आप बताएं किस में होना चाहिए? अबू ने कहा, मेरे ख्याल में होटल में होना चाहिए, पूल साइड पर। सोच लीजिए फिर, अबू पूल में सबसे पहले छलांगे लगाने वाले हमारे ही बच्चे होंगे। बराबर से गुजरते हुए बड़े भाई ने इत्तेफाक से अब्बू के जुमला सुन लिया था, सो फौरन कहा, ओह हाँ। अबू एकदम हंसे। मैं तो भूल ही गया। माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर। उन्हें तो कहीं भी पानी नजर आ जाए तो उसमें डुबकियां लगाना शुरू कर देंगी। अबू क्लब ही को कंसिडर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े भाई ने मशवरा दिया। अब्बू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है। फिर मेरी तरफ देखा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मैंने कहा। बड़े भाई ने उस दिन शादी के कार्ड्स के कई सैंपल्स मेरे सामने कर दिए थे। इनमें से डिज़ाइन पसंद कर लो, फिर वैसे ही डिज़ाइन के कार्ड छपवा लेंगे। वर्डिंग्स तो अब्बू ही बताएंगे। मैं सारे सैंपल्स को काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा, आपको कौन सा पसंद आ रहा है? बड़े भाई बेख्तियार हंसे थे। अरे भाई, शादी तुम्हारी हो रही है या मेरी? मैंने बेजारी से सारे सैंपल्स उनको पकड़ा दिए। मुझसे नहीं होते, आप खुद ही पसंद कर लें। फिर तो बड़े भाई, अरे सामान सुनो,
रुको भाई, करते ही रह गए। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया था। अब्बू ने वलीमे का मेन्यू मुझसे पूछा। मैंने कहा बड़े भाई से पूछ लें, कहकर अपनी जान छुड़ा ली। अरे भाई, मैं ही क्यों? बड़े भाई ने अब्बू से पूछा होगा तो उन्होंने सर पीट कर मुझसे कहा, आप ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मैंने आराम से कहा, मुझे अब तो वाकई लग रहा है कि जैसे ये मेरी दूसरी शादी हो रही। बड़े भाई ने सर हिलाते कहा। इत्तेफाक से उनके पास से गुजरती बड़ी भाभी के कान में जुमले पड़ गए। वो वहीं रुक गई। जान से मार दूंगी, दिलविलाकर उन्होंने कहा। किसको भला? बड़े भाई हैरानगी से उन्हें देखने लगे। आपको और उसको भी जिससे आप दूसरी शादी कर रहे होंगे। बड़ी भाभी ने मुतहकम बड़ी भाभी ने मुस्तहकम लहजे में कहा। बड़े भाई बेख्तियार हंसे। तो फिर आप क्या करेंगी? खासी शरारत से उन्होंने पूछा। खुद भी मर जाऊंगी, उन्होंने इत्मीनान से कहा। तो फिर बच्चों को क्या होगा? दूसरी शादी करते वक्त आपको ख्याल ना आएगा बच्चों का? क्या होगा? बड़ी भाभी ने शिकायती लहजे में कहा। बिल्कुल गलत। मुझे सबसे पहला ख्याल तो यह आएगा कि बच्चों की वालदा का क्या होगा। बड़े भाई और भाभी के बीच खड़ा मैं खुद को निहायत फालतू महसूस कर रहा था। सो गहरी सांस लेकर उधर से जाने लगा। कुछ लिहाज कर लीजिए, अपने छोटे भाई के सामने कैसी बातें करें। बड़ी बड़े भाई हैरानगी से भाभी को देखने लगे। लीजिए, आप ही बताइए कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। क्या सोचेगा अफनान आपके बारे में? उन्होंने मसनूई तासुब से कहा। बड़े भाई बेख्तियार मुस्कुरा दिए। सोचना क्या है, जान जाएगा, उन्होंने इत्मीनान से कहा, जब ये थोड़े दिन बाद खुद साहिब बीवी हो जाएगा। बड़े भाई की इस बात पर मुझे भी चुप सी लग गई। मैं कुछ कहे बगैर वहाँ से हट गया था। उस दिन बड़े भाई ने मुझे टोक भी दिया। अफनान, क्या बात है? यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी मैटर, वट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम? मैं चंद लम्हे बड़े गौर से देखता रहा, फिर उनसे पूछा, आप ही बताएं कि किस बात में अपना क्या इंटरेस्ट शो करूं? आपने मुझसे कपड़ों के बारे में पूछा। अब 10 बार तो दूल्हा नहीं बन चुका कि 11वीं मर्तबा मैं आपको पसंद बताऊं। कपड़े की क्वालिटी, कलर और शेरवानी और कोट की डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे कोई तजुर्बा नहीं। शादी कार्ड के डिज़ाइन के बारे में आपने पूछा। मुझे तो सारे कार्ड्स के डिज़ाइन ही एक से लग रहे थे। मैं क्या पसंद करता, क्या छोड़ता। अब्बू ने मुझसे पूछा कि वलीमा कहाँ होना चाहिए, तो मैं दूसरों की शादियों तक में इतनी रग़बत से नहीं जाता कि मैं राय दे सकूं कि मेरे अपने वलीमे में कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब मेन्यू का सवाल रह गया तो मैं किसी रेस्टोरेंट या होटल के कैफेटेरिया का मेन्यू सिलेक्शन तो हूँ नहीं कि मेन्यू का सिलेक्शन मेरी एडवाइस से होगा। मेरे इतने लंबे चौड़े जवाब पर बड़े भाई धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। फिर शरारत आमेज हंसी के साथ कहा, एक सवाल तो पूछना ही रह गया। वो भी पूछ लीजिए, मैंने बेख्तियार गहरी सांस लेकर कहा। सेज कैसी सजेगी? बड़े भाई की मुस्कुराहट तो जैसे होंठों से चिपक कर रह गई। मैंने उनको इतने अच्छे मूड में आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे ख्याल में मुझसे पूछने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्लोरिस्ट को दे दिया जाए, मैंने हल्के से कहा और वहाँ से चला आया। बड़े भाई की खी करके हंसने की आवाज़ें मैं वाज़े तौर पर सुन सकता था। इन सारे मामले में अपनी मर्जी क्या दिखाता? मैं तो जो घर वाले मुझसे कह रहे थे फर्माबरदारी के सबूत देते चुपचाप करता जा रहा था। अलबत्ता 2 मामलात पर मैंने इख्तिलाफ़ किया और मेरी इस सिलसिले में अम्मी से खासी बहस भी हुई थी। मैंने अम्मी से साफ कह दिया था, किसी भी फजूल रस्म इंक्लूडिंग माई और मेहंदी में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अम्मी ने सुनकर सर पीट लिया। गजब खुदा का, बड़े तो भाइयों की भी शादी हुई, उन्होंने तो किसी बात पर एतराज़ नहीं किया, जो कहा माना है। मैं सुनकर ही चिढ़ गया था। अब क्या ये ज़रूरी है कि कोई बुराई के खिलाफ ना बोले तो मैं भी चुप रहूं? कह दिया, जब एक बार के मेरी शादी में ये सब नहीं होगा तो इसका मतलब है नहीं होगा, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी ने फौरन अब्बू को शिकायती नज़रों से देखा। आप देख रहे हैं ना इसको, और सुन भी रहे होंगे। भैया, आप माँ बेटे का आपस का मामला है, उन्होंने हंसकर कहा। मुझे इस मामले से बिल्कुल अलग रखा है। अम्मी नाराज़ होती रही। अम्मी, जाने दीजिए ना, इतनी मुश्किलों से तो किसी बात पर इसने इख्तिलाफ़ किया है। बड़े भाई ने फ़ौरन मदद को कहा। शुक्र है किसी मामले में तो इसने अपनी मर्ज़ी बताई। अम्मी की नाराज़गी वक्ती थी, थोड़ी उज्जत दलीलों के बाद वो मान गई, मगर सहरे के मामले पर वो अड़ गई। नहीं नहीं, सहरा तो हमारी रिवायत है, इस मामले पर तो तुमको राज़ी होना ही पड़ेगा, उन्होंने दो टोक लहजे में कहा। बेकार की रिवायतों को मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैंने कतई लहजे में कहा। सहरा तो मैं हरगिज़ नहीं बांधूंगा। तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने भी बांधा था, तुमको भी बांधना पड़ेगा। अम्मी का लहजा बिल्कुल हतमी था। मैं कैसा लगूंगा अम्मी, आप देखें ना, मैंने अम्मी का इतना अटल अंदाज देखकर तकरीबन रो देने की सी आवाज़ में कहा। बिल्कुल दूल्हा लगोगे, अम्मी ने कोई नोटिस ना लेते बेपरवाही से कहा। मुझे सख्त झंझलाहट हुई। तो फिर एक और काम कर लीजिए ना, सहरा बनवा कर मुझे घोड़े पर भी बिठा दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, घोड़े पर गधा लदा हुआ, मैंने चिढ़कर कहा। उस पर ड्राइंग रूम में बैठे तमाम लोगों ने ज़बरदस्त कहका लगाया। मैं ये देखकर और झल्ला गया। कसम से चिड़चिड़ाहट के आलम में उसकी ज़राफ़त तबे अरूज पर होती है। बड़े भाई ने बमुश्किल हंसी रोककर कहा। बड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कार्टून लगूंगा, एकदम जोकर, मैंने चिढ़कर कहा।
خواہ تم جیسے بھی لگو، صحرا باندھنا ہے تو باندھنا ہے بس، امی نے اطمینان سے کہا۔ امی افنان ٹھیک تو کہہ رہا ہے، آج کل صحرے کا رواج کہاں رہ گیا ہے؟ قسم سے گھٹنوں تک لمبے صحرے کی وجہ سے چلنا تک دشوار ہو جاتا ہے، نظر آتا نہیں دلہن کو تو 4 خواتین پکڑ کر لے جاتی ہوں گی، زیادہ مضحکہ خیز نہیں معلوم ہوتی جتنے مضحکہ خیز 4 لوگ دولہے کو پکڑ کر لے جاتے لگتے۔ بڑے بھائی نے ہمیشہ ہی کی طرح میری طرفداری کی تھی۔ تم تو رہنے دو کاشان، امی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ افنان کچھ کہے اور تم اس کو سپورٹ نہ کرو تو پھر امی فورس بھی مت کیا کرے نا، بڑے بھائی نے کہا جیسے افنان کی خوشی۔ اس نے دوسری بار ہی تو اختلاف کیا ہے، ورنہ تو بالکل فرما بردار ثابت ہو رہا ہے ہر معاملے میں۔ بڑے بھائی کی بہت بار اس طرح کہنے پر امی مان گئی، البتہ میں سوچ رہا تھا کہ بڑے بھائی کے کہنے کے مطابق میں واقعی فرما بردار ثابت ہو رہا ہوں یا بیزار، کیونکہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میری بیزاری بڑھتی جا رہی تھی، نامعلوم سی بے بسی میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ میں ایڈیوپیتھک ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ میں نے بار بار کھوجنا چاہا، خود سے پوچھنا چاہا کیوں ہے ایسا۔ یہ بھی نہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا نہ ہو، میری مرضی معلوم نہ کی ہو یا پھر اپنی مرضی مجھ پر مسلط کی ہو، پھر بھی مجھے کوئی جواب نہ مل سکا۔ پھر اس رات جب کہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، سونے کی کوشش کر رہا تھا، بڑے بھائی میرے کمرے میں آئے، انہیں دیکھ کر میں بیٹھ گیا تھا۔ بڑے بھائی بستر پر میرے برابر آ کر بیٹھ گئے، وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، میں منتظر نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ افنان ایک سوال کروں تو اس کا کیا جواب ملے گا مجھے؟ بالآخر انہوں نے پوچھا۔ کیسا سوال بڑے بھائی؟ میں نے بے حد چونک کر پوچھا۔ بڑے بھائی کچھ دیر بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر پوچھا، افنان تم اس رات اس لڑکی کے پاس کیوں گئے تھے؟ میں سوال پر سنتا رہ گیا، گمسم سا ہو کر اس کی شکل تکے گیا۔ بڑے بھائی بے حد سنجیدہ تھے اور آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ بڑے بھائی، اس سوال نے مجھے 13.5 سال پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اذیت، وہ چبھن، وہ بے بسی 13.5 سال گزر جانے کے باوجود برقرار تھی، تازہ تھی، بدستور تھی۔ 13.5 سال گزر جانے کے باوجود کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی تھا، ویسا ہی تھا، ہر تکلیف اسی طرح تھی۔ خاصی تکلیف کے عالم میں بڑے بھائی کو دیکھتے میری سمجھ میں نہ آیا کہ ان کو اس سوال کا کیا جواب دوں۔ ذہن جیسے ایک دم سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا سوال کرنے کا کون سا موقع ہے۔ واقعی بعض سوالات ایسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کو گونگا کر دیں، واقعی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی لاجواب ہو جائے، اور میں بھی بڑے بھائی کے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں خود کو نہیں پا رہا تھا۔ میں تو بڑے بھائی سے یہ تک نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کا خیال کیوں آیا۔ میں تو یہ بھی ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں، یہ کیا وقت ہے ایسا سوال کرنے کا، مگر میں تو ایسا چپ تھا کہ جیسے صدیوں سے بولا ہی نہ ہو، اور تب میں جب بولا تو گلا رن گیا اور آواز کرا سے مشابہ تھی۔ بڑے بھائی کافی دیر تک جامد نظروں سے مجھے تکتے رہے، پھر مزید کچھ اور پوچھے بنا ہی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ بڑے بھائی کا آج یہ سوال پوچھنا اس بات کی دلیل تھا کہ کوئی کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی کوئی مجھے کچھ بھولنے دے رہا تھا۔ وہ رات ایسی گزری تھی کہ نیند بالکل اڑ گئی تھی میری آنکھوں سے۔ وہ رات ایسی تھی کہ میں بے حد تکلیف میں تھا اور تکلیف کے مارے کراہے جا رہا تھا۔ میں ایسی عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جا کھڑا ہوا۔ اگلی صبح کچھ سوگوار سے تھی، یا شاید مجھے لگ رہی تھی، نامعلوم سے اکتاہٹ میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ میں بیزار سا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بیزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا میرے گھر والوں میں جوش تھا، میرے احساسات اسی قدر ختم ہو گئے تھے۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے اور میں اپنے لیے خوشی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے جذبات مر گئے تھے، دفن ہو گئے تھے۔ اس رات کے بعد سے بڑے بھائی ایسے ہو گئے بالکل جیسے انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی بات اس موضوع پر کی ہی نہ ہو۔ سارے گھر والوں کے ساتھ مل کر وہ مجھے چھیڑتے، مذاق کرتے، جملے کستے، کبھی مسکراہٹ معنی خیز ہوتی اور کبھی انداز۔ میں چپ رہتا تھا اور اب تو اس چھیڑ چھاڑ پر مجھے غصہ آتا تھا۔ یہ سب دیکھتے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر پر آؤں۔ آفس مجھے بہت غنیمت لگتا تھا۔ شادی میں زیادہ دن نہ رہ گئے تھے اور میں عجیب طرح کی کیفیات کا شکار تھا۔ بیزاری، وحشت، بے چارگی، کوئی ایک کیفیت نہیں تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے چھوٹے بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ہماری دیورانی کو کیا دے رہے ہو منہ دکھائی میں؟ چھوٹے بھائی کے سوال پر سب کی توجہ میری جانب ہو گئی۔ اس طرح کے کسی بھی سوال کی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں سٹپٹا سا گیا۔ فوری طور پر تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ چھوٹے بھائی اتفاق سے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہی کو متوقع نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ بولے نہیں، مسکراتے رہے۔ اب کیا منہ دکھائی بھی دینا ضروری ہے؟ میں اسے مل رہا ہوں، کافی نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی کو کچھ بولتا نہ پا کر میں نے بڑی بیزاری سے پوچھا تھا۔ چھوٹی بھابھی کہکا مار کر ہنسی اور غضب یہ ہوا کہ بڑی بھابھی سے مصروف گفتگو ہونے کے باوجود امی نے میری یہ بات سن لی تھی۔ الٹی سیدھی ہی ہانکے گا، مجال ہے کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لے۔ اس میں بے ڈھنگی بات کیا ہے؟ میں نے خاصا چڑھ کر کہا۔ افنان، تم تو نکاح کے فوراً بعد اسے مل جاؤ گے، چھوٹے بھائی نے ہنس کر کہا۔
मगर तुम खुद सोचो ज़रा, इससे पहली मर्तबा तुम मिलोगे, यूं ही खाली हाथ जाना तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें से कुछ देना चाहिए या नहीं? मैं फॉर्मेलिटीज़ को नहीं मानता, मैंने कतई अंदाज में कहा। फॉर्मेलिटीज़ अगर हैं तो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती। आदमी पैसे भी किसी से मिलने जाता है, अगर तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाता है। वो तो फिर तुम्हारी बीवी होगी। ये कुछ ऐसे तकाज़े होते हैं जो आदमी की वज़ादारी, शाइस्तगी और इखलाक की निशानदही कर दें। छोटे भाई ने आराम से कहा, समान, ये सिर्फ आदमी की वज़ादारी, शाइस्तगी और इखलाक के तकाज़े नहीं होते, बल्कि ये हमारी कुछ रिवायात हैं जो अच्छी लगती हैं। अम्मी ने मुझे घूरते छोटे भाई से कहा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी तक फजूल की रिवायात में उलझे हुए हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा और जवाबन मुझे चार तरफ से अजीम गोलाबारी का सामना करना पड़ा। मैं कहकर पछताया था, आप लोग ही कोई मशवरा देना, फिर क्या करना चाहिए? कोई फरार की राह ना पाकर बिलाखिर उठाकर मुझे पूछना पड़ा, कोई गोल्ड की चीज़ दे दो। अम्मी ने मशवरा दिया। क्या अम्मी? आखिर गोल्ड कितना दिया जाता है? आखिर गोल्ड कितना दिया जाएगा? जहेज में भी वो ला रही है, बरी में भी आप लोग दे रहे हैं, मैं सुनार बन जाऊंगा क्या? दुकान खोल लूँ? मैंने चिढ़कर कहा। इस बात पर सब लोगों का मुश्तरका कहका पड़ा। मैं बेजारी से सब लोगों को देखता रहा। अरे भाई, तो डायमंड दे दो, छोटी भाभी ने हंसी रोककर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बेजारी से छोटी भाभी से कहा, छोटी भाभी, आप ही कोई रिंग वगैरह पसंद करके ले आइएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अफनान, पैसा तो कोई मसला नहीं, मगर मुझे क्या पता कि तुमको पसंद आएगी या नहीं, छोटी भाभी ने कतई अंदाज में कहा था। मेरी पसंद नापसंद का क्या सवाल, मुझे तो नहीं पहननी, जिसको पहननी है उसको पसंद आ जाए, जिसको पहननी है उसको ही पसंद आ जाएगी, मैंने चिढ़कर कहा और वहाँ ठहरा नहीं। बाकी सब भी हैरत से मुझे ज़्यादा देखते रहे। इसे हो क्या गया है? मैंने सुना छोटे भाई हैरत से पूछ रहे थे। मैंने परवाह भी नहीं की, अलबत्ता अपने कमरे में आकर मैं सोच रहा था, आखिर क्या हो गया है मुझे? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ज़मीर पर बोझ सा क्यों है? मैं ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा हूँ? ये उलझन क्या है? आखिर आखिर मेरी शादी हो रही है, बर्बादी तो नहीं हो रही, फिर मसला क्या है? मुझे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद बारहा अम्मी ने बड़े भाई छोटे भाई से पूछा कि अफनान से पूछा, मसला क्या है? मसला मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था तो किसी और को क्या बताता। बिलाखिर शादी का दिन आ गया और वहशत मेरी जान ना छोड़ रही थी। उस दिन भी ना सिर्फ मैं ऑफिस गया था बल्कि साइट पर भी गया और ऑफिस टाइम तक रहा था। तभी घर से मेरा बुलावा आ गया। घर पहुंचकर मुझे हर किसी से ठीक ठाक सुनना पड़ी थी। अब वो सबसे ज़्यादा बोले थे। मैं ऐसा हो गया था जैसे वो मुझे नहीं बल्कि दीवारों को कह रहे हूँ। और तैयार होते हुए मैं झुंझुलाकर सोच रहा था कि क्या मुश्किल है, ये शादी है या मुसीबत है। बड़े भाई तैयार होने में मेरी मदद कर रहे थे। आज ऑफिस जाना ज़रूरी तो नहीं था अफनान, बड़े भाई ने नरमी से कहा। मैं साइड पर था। निरोटे लहजे में मैंने उन्हें बताया, मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी थी। अच्छा तो फिर ज़रा जल्दी आ जाते, बड़े भाई ने बहस से बचने के लिए कहा। मैं चुप हो गया था। फिर मैंने बेख्तियार उन्हें पकड़ ली। क्या हुआ? हैरानगी से पूछने लगे। मैं बेख्तियार बच्चों की तरह उनसे चिमट गया था। बड़े भाई हौले हौले मेरा कंधा थपकने लगे। बड़े भाई, उस रात आपने मुझसे क्यों पूछा था कि? मैं टक टक कर कहते हुए भी जुमला मुकम्मल ना कर सका। बड़े भाई ने नरमी से मुझे खुद से अलहदा किया। अरे अच्छी अच्छी बातें सोचो, ये कौन सा मौका है ऐसी बातें पूछने का? उनका अंदाज साफ टाल देने वाला था और मेरा दिल चाहा कि उनसे पूछूं, वो कौन सा वक्त था ऐसा सवाल करने का? मैं ये तो नहीं कह सका, अलबत्ता जोर देकर ये ज़रूर कहा, मुझे बताइए बड़े भाई। बस ऐसे ही, उन्होंने बड़े मसरूर से अंदाज में बेपरवाही से जवाब दिया। फिर बहुत आम से लहजे में कहा, शेरवानी थोड़ी ढीली नहीं? मैंने कहा भी था कि फिटिंग देख लेना। ठीक है। मुझ पर बेजारी मुझ पर बेजारी हमलावर हो गई। तभी बड़ी भाभी साड़ी संभालती हुई तेजी से अंदर आई। अरे भाई अफनान, बारात तैयार खड़ी है, अब वो चलने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी ससुराल से कितने ही फोन आ चुके हैं अब तक, यहाँ दूल्हे मियाँ की तैयारी खत्म नहीं हो रही। तैयारी हो गई मेरी, मैंने बेजारी से जवाब दिया। बड़ी भाभी चंद लम्हे मुझे देखती रहीं, फिर कहा, दुनिया भर के लड़के कम अज़ कम अपनी शादी पर खुश होते हैं, एक तुम हो के लगता है ज़बरदस्ती शादी हो रही। बड़े भाई ने चौंक कर पहले भाभी को फिर मुझे देखा। भाई ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं की, तुम रजामंदी नहीं थे तो इनकार कर देते। मेरा दिल चाहा कि बड़े भाई से कहूँ कि आपने कहा था, कहाँ से इनकार कर देता, मगर मैं चुप रहा। वो मजीद कह रहे थे, मैंने तो पूछा भी था, कोई हो नज़र में तो बताओ। बड़े भाई का अंदाज बहुत आम सा था। मैंने कहा तो था कि ऐसा कुछ नहीं। मैं इस बार चुप न रह सका और चिढ़कर कहा, अरे तो शक्ल के जाविये दुरुस्त करो, हम लड़की रुखसत करवा कर ला रहे हैं, तुम्हें रुखसत नहीं किए दे रहे। बड़ी भाभी ने हंसकर कहा। मैंने आखिरी मर्तबा आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया। चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे। बड़ी भाभी ने हंसकर कहा। अरे भाई कुछ पढ़ वढ़ कर फूंक दे, नज़र ना लग जाए मेरे भाई को। बड़े भाई ने शरारत से कहा था।
जब तक आपके भाई के फेस एक्सप्रेशन यही रहेंगे, नज़र तो किसी सूरत नहीं लग सकती। बड़ी भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। बड़े भाई भी हंसते हुए आगे चल दिए थे। भाभी के कहने पर मैंने शक्ल के जाविये दुरुस्त करने की बड़ी कोशिश की। पता नहीं किस हद तक कामयाबी हुई थी। शानदार तरीके से सजी सजाई गाड़ी के सामने खड़े होकर कि बड़े भाई से 2 दिन पहले ही मेरी खासी बहस हुई थी। बड़े भाई का कहना था कि सरकारी गाड़ी सजने के लिए जाएगी। मैंने साफ मना कर दिया। सरकारी गाड़ी मुझे इसलिए नहीं मिली कि इसे मैं बारात में लेकर जाऊं। मेरे ख्याल से हर रोज तो तुम्हारी बारात जाएगी नहीं। बड़े भाई ने कदरे बुरा मानकर कहा। इतनी शानदार सी दो गाड़ियां तुमको हुकूमत पाकिस्तान ने दी हैं। एक दिन एक सरकारी गाड़ी इस वास्ते अगर इस्तेमाल हो जाए तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। गलत काम एक दिन में क्यों किया जाए, खामखा आदमी दूसरों की नज़रों में आ जाए। तुम्हारी हर मंतक निराली। बड़े भाई ने बड़बड़ा कर कहते अपनी गाड़ी सजने के लिए भिजवा दी थी और इस वक्त वो मुझसे पूछ रहे थे, कैसी लग रही? बस ठीक है, मैंने बेतासुर लहजे में कहा। सिर्फ ठीक? बड़े भाई ने इस्तेजाब से दोहराया। यार ये तो ज्यादती है। मैंने तवील सांस लेकर इर्द गिर्द देखा। 2 बसें भर भर कर रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। दर्जनों गाड़ियां इसके अलावा थीं। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट भी मकाम तक पहुंचने के लिए कहा था। इतने सारे बाराती सजी हुई गाड़ी, दूल्हा बना हुआ मैं, फिर भी कोई जज्बात नहीं, कोई एहसास नहीं। मैं जैसे कोई रोबोट था, हर काम ऑटोमेटिक मशीन के तहत कर रहा था। बेजारी ऐसी थी कि चेहरे से साफ जाहिर। इसके बावजूद सब लोग यही कह रहे थे कि दूल्हा बहुत स्मार्ट लग रहा है। मेरे स्मार्ट लगने में मेरे मुताबिक कोई कमाल नहीं था, लिहाजा मुझे कोई कमेंट खुशी नहीं दे रहा था। बारात की रवानगी जैसे ही अमल में आई, मुझ पर फिर एडियोपैथिक डिप्रेशन का फेस आ गया था। बहरहाल हम मुकर्रर जगह पर तयशुदा वक्त के मुताबिक पहुंच गए थे। हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ था। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। काजी साहब ने मुझसे पूछा, अफनान आदिल इब्ने आदिल महमूद, तुम्हें जवाहिर हशाम बिनते हशाम अहमद बाइबस 50,000 मेहर कबूल है? और मुझ पर इस निकाह को कबूल करने के लिए किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे ये निकाह कबूल भी ना भी होता तो मुझे कबूल ही कहना था। काजी साहब ने 2 मरतबा और पूछा और मैंने दोनों मरतबा कबूल है कह दिया था। फिर मुबारकबादियों का तबादला हुआ था। मैं मुबारकबादियाँ वसूल करते हुए हर किसी से गले मिलते थक गया था। कुछ देर ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद मेरी बीवी जवाहिर हशाम को, जो अब जवाहिर अफनान थी, मेरे बराबर लाकर बिठाया गया। मैं बेहिस ठोस और किसी ठंडी लाश की तरह साकित और जामिद बैठा था। एक आध मरतबा जवाहिर की गोद में रखे शिफाफ बेदाग हाथों पर निगाह भी पड़ी थी। इन शिफाफ बेदाग हाथों पर पानी के कतरे देखकर मैं चौंका। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ये भी महसूस हो जाता था कि हाथ में पकड़ा हुआ खस्ता हाल टिश्यू पेपर काफ़ी देर से नाक रगड़ने के काम आ रहा होगा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही। हाँ, शादी के मौका पर तो लड़कियाँ रोती ही हैं, मैंने बेपरवाही से सोचा। फिर अब्बू, बड़े भाई, छोटे भाई खुल्दून इब्राहिम, मेरे ससुर वगैरह मुख्तलिफ लोगों से मेरा तारुफ करवाते रहे। ज़्यादातर शहर की मुमताज़ शख्सियात के अलावा वफाक की और सूबाई सतह की मारूफ हस्तियाँ थीं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता था और कुछ लोगों को नहीं जानता था। बहरहाल जबड़े फैला फैलाकर सर के इशारे से सबको सलाम करता रहा। ना किसी ने बोला, ना किसी से बात की। 1-2 मरतबा अब्बू ने बिल्कुल करीब आकर टोका भी। अफनान, तुम्हारी तमीज़, तहजीब, शाइस्तगी, अखलाक वगैरह कहाँ रुखसत हो गया है सब? अब्बू के कहने पर मैं बैठे बैठे ही तारुफ होने वाले लोगों से हाथ मिलाता जा रहा था। अब्बू ने 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा। ज़ाहिर है वो बार बार तो मुझे टोक नहीं सकते थे। फिर वक्त और जगह ही ऐसी। एक मौका पर बड़े भाई ने मेरे बिल्कुल करीब होकर सरगोशी की। अफनान, जब किसी से तारुफ करवाया जाता है तो इखलाक का तकाजा ये होता है कि आदमी उठकर सलाम, दुआ, हाल अहवाल पूछ लेता है। अज़राहे मुरब्बत, तुम इतने ठोस क्यों हो गए? बड़े भाई के कहने के बावजूद मेरी पोजीशन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया था। मैं ठूसा बैठा रहा। बिलाखिर रुखसती का वक्त आ गया। गाड़ी में भी जवाहिर पूरे रास्ते रोती रही और मुझे उसके रोने से कोफ्त हो रही थी। लड़कियों को चैन किसी तरह भी नहीं होता। शादी नहीं होती तब रोती हैं, शादी जब हो जाती है तब रोती हैं। जवाहिर के इस रोने धोने को महसूस करके मेरी बेजारी में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया था। एक ही के रोने का मुझे इतना तल्ख तजुर्बा हो चुका था कि अब हर रोती औरत मुझे जहर लगती थी। इस वक्त भी मेरा ऐसा ही दिल चाह रहा था कि ज़ोरदार अंदाज में धाड़ कर एक ही दफ़ा उसको चुप करवा दूँ, मगर मैं सारे रास्ते सख्ती से होंठ भींचे बैठा रहा। जब हम घर वापस आए तो उस वक्त 11:30 हो रहे थे। दोनों भाभियों की छेड़छाड़ मुस्तकिल जारी थी। मैं छेड़छाड़ के जवाब में कुछ भी ना कह रहा था, बिल्कुल बेहिस बना हुआ था। अम्मी और भाभियों ने जवाहिर को कमरे में पहुंचा दिया था और मुझे बाहर ही रोक लिया। अब देखो देवर जी, बड़ी भाभी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए एन उसके आगे खड़े होते हुए शहादत की उंगली उठाकर मुझे मुतवज्जा किया। 2-3 बातें तुम अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। मैं उनके इस तरह कहने पर सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
तुमने हर रस्म को मना कर दिया और तुमने देख लिया हमने कोई रस्म नहीं की। जवाहिर के घर वालों ने भी तुम्हारे मिजाज को देखते और तुम्हारी सख्ती से कहने पर कोई भी रस्म करने से एतराज़ किया। यूँ भी जवाहिर की बहनें तो थी नहीं जो तुमसे लड़ती झगड़ती, लिहाजा वहाँ पर तो तुम रस्मों की मद में रकम खर्च करने से साफ बच गए। अब तुम्हें बहन अब तुम्हारी बहनें तो हैं नहीं कि जो तुमसे झगड़ा करेंगी नेक के लिए। हम ही तुम्हारी भाभियां हैं और बहनें भी। बड़ी भाभी सांस लेने के लिए चंद लम्हे को रुकी थी। इसलिए अंदर जाने का टैक्स तो हम ज़रूर लेंगे और आपको हमें देना पड़ेगा। टैक्स लिए बगैर तो आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे? मैंने कदरे मुतमईन होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, दोनों भाभियों की तरफ से बेक वक्त जवाब मिला। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सर हिला दिया। बेशक पूरी रात रोक कर रखी, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। मैंने कहकर आराम से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अरे तुम कैसे लड़के हो? बड़ी भाभी ने सजाव से मुझे देखकर कहा। बस मैं ऐसा ही हूँ। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। देखो देवर जी, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जान ऐसे बख्श दी जाएगी तो भूल है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शराफत से जेब ढीली करो। मेरे सामने दाहिना हाथ फैलाते हुए छोटी भाभी ने कहा और साथ ही रकम बताई। मैंने बड़ी हैरत से रकम दोहराई। हाँ, बस इससे एक भी पैसा कम नहीं। बड़ी भाभी ने जल्दी से कहा। मैंने बहुत आराम से कहा, इतने पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास। अरे सुनिएगा, बड़ी भाभी ने फौरन सामने से आधे बड़े भाई को पुकारा। इसे देखिए। हाँ, बड़े भाई रुककर मुझे देखने लगे। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। बड़े भाई रकम की बात कर रही हैं बड़ी भाभी? छोटी भाभी ने गोया सर पीट कर कहा था। भाई ये आप देवर भाभी के आपस का मामला है, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। बड़े भाई ने आती हुई तवील जमाई रोक कर कहा। मैं तो सोने जा रहा हूँ, पिछले 3 दिनों का थका हुआ हूँ। कल वलीमे के सारे इंतजाम भी मुझको ही करवाने हैं। आपका भी झगड़ा निपट चुके तो आ जाइएगा। बड़े भाई ने कहकर सारे बच्चों को साथ लिया और चले गए। हाँ भाई, रकम कितनी है? छोटे भाई ने रवादारी से पूछ लिया। आपकी आधी तनख्वाह के बराबर रकम है, मैंने इत्मीनान से बताया। ये तो जाती है भाई, ज़रा कम पर आओ तो आदमी कुछ कंसिडर भी करे। छोटे भाई ने भाभी को देखते कहा। इस मामले पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, छोटी भाभी ने फौरन जवाब दिया। अरे आप खुद देखें ना, कितनी बचत हुई है अफनान की हर मामले में। अभी भी इसको ऐसे ही छोड़ दें? ये तो हम नहीं करने वाली। छोटे भाई ने मजीद कोई बहस ना की, कंधे उचकाकर आगे चल दिए। अबू तो पहले ही जा चुके थे, अम्मी दीगर मेहमानों के साथ थी। 1 डेढ़ घंटा यूं ही निकल गया। मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। अफनान तुम तो बहुत तंग करे, बड़ी भाभी ने रोहन से होकर कहा। छोटी भाभी इतनी देर में अम्मी को खींच कर ले आई थी। अफनान ख़त्म करो इस किस्से को, वो बेचारी कब तक इंतज़ार करेगी तुम्हारा? अम्मी ने फौरी मुदाखलत की। कुछ देर दिलाकर मामला निपटाओ। हाँ, जितना हम कह रहे हैं इतना दो, बड़ी भाभी ने रोब से कहा। इतनी रकम कैश में तो मेरे पास नहीं। मैं जो बिल्कुल बेजार हो गया था, बेजारी से कहा। चेक देना पड़ेगा। चेक? कैश, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी चलेगा, दोनों भाभीयों ने जल्दी से कहा। मुझे बिलाखिर चेक लिखकर दोनों के हवाले करना पड़ा। तब दोनों मुस्कुराती दरवाजे के सामने से हट गईं और मुझे अंदर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो भई, अब सब सोने की करो, रात बहुत हो गई। बाहर से आने वाली अम्मी की आवाज़ मैं बखूबी सुन सकता था। आज तो बहुत बड़ा मार्का हुआ है, वरना अफनान की जेब से तो पैसे निकलते ही नहीं। छोटी भाभी खिलखिलाती हुई आवाज़ में बोली थी। अफनान कंजूस तो नहीं है, बड़ा फयाज है, मगर आज इतनी हुज्जत पर हैरत हो रही। बड़ी भाभी की जवाबन आवाज़ सुनाई दी। छोटे भाई ने गालिबन कोई जवाब दिया था, मगर इस बार दूर होती आवाज़ के बायस मैं सही तौर सुन ना सका। फिर आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं देर तक यूं ही खामोशी से खड़ा रहा। मुझे अपनी कैफियत समझ में ना आ रही थी, क्योंकि कोई कैफियत थी ही नहीं। मैंने शेरवानी के बटन खोलकर गर्दन चलाई, फिर उसे उतारकर सोफे की पुष्ट पर डाल दिया। कुर्ते की जेब से मैंने वेलवेट का खूबसूरत सा बना हुआ बॉक्स बरामद किया था। ये डायमंड नोज पिन थी जो छोटे भाई ने कल ही मुझे लाकर दी थी। बस उस रवि से चलता जवाहिर तक पहुंचा और एक बार फिर रुककर काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे उसे मुखातिब करना चाहिए किस तरह। एकदम से कहा था, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। साथ ही मैंने घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने खुद ही घूंघट उलट दिया। मैं जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था एकदम बिदक कर यूं पीछे हटा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसने वहशत के आलम में तुम कहा था। मेरे हाथ से मखमली बॉक्स छूटकर नीचे जा गिरा। नहीं, मैं सर झटकता हुआ 2 कदम मजीद पीछे हट गया। चल लम्हे बाद तेज सरगोशी की मानद उसके मुंह से निकला, अफनान। मैं अपनी जगह जम सा गया था। बड़ी बेयकीनी से मैंने उसको देखा, वो भी इसी आलम में मुझे देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बेयकीनी के आलम में तकते रहे। फिर मैं तकलीफ के आलम में नहीं 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 कहता तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। और मामा ने मुझसे पूछा भी था कि अलमास, तुम पूछोगी नहीं कि किसके साथ तुम्हारी शादी करें? तो मेरे दिल में कोई हसरत नहीं जागी थी, कोई तमन्ना ना हुई थी कि जिस आदमी से मेरी शादी हो रही थी उसे तो एक नज़र देख लूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लूँ, और
نہ میں نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے خوف کچھ اس طرح کا تھا، سو میں نے ماما کے خوف کے مارے صاف منع کر دیا۔ ماما، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ ہاں، میں نے البتہ دل میں ضرور سوچا تھا کہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور اب کی بار خیریت سے ہو جائے بس۔ چلو تم نہ پوچھو تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ماما کہہ رہے تھے، بہت قابل آدمی ہے، بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے۔ وہ انجینئر ہے، انگلینڈ سے MS کیا ہے، واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ ہے۔ ماما بتا رہے تھے، ان کے لہجے میں فخر تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لوں۔ مجھے کچھ مت بتائیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اچھا تم اس کو دیکھو گی بھی نہیں؟ ماما نے اتنا کچھ بتا دینے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے قطعیت سے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پہلے میں نے 2 کو دیکھ رکھا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ بس اس کو ایک ہی بار زندگی میں شامل کروں۔ یہ جملہ میں ماما سے کہہ تو نہ سکی، دل میں سوچا تھا۔ بہرحال ماما نے گہری سانس لے کر کہا، دیکھ لو تو بہت اچھا ہے۔ ماما نے ایک بند خاکی لفافہ میری طرف بڑھاتے کہا، اس لفافے میں اس کی تصویر ہے۔ میں ماما کے ہاتھ سے لفافہ لیتے بھی ڈر رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لے کر رائٹنگ ٹیبل پر پیپر بیٹ کے نیچے رکھ دیا تھا۔ ماما کے چلے جانے کے بعد مجھے بے حد رونا آیا، خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ جب ان لوگوں کی طرف سے بری آئی تو خالہ بتا رہی تھی کہ ہر جوڑا اور دیگر سامان قیمتی ہے، سونا ڈھیروں ڈھیر ہے، ولیمے کا فیروزی کلر کا خاص نفیس مگر بھاری گولڈن کام والا شرارہ سوٹ ہے، نکاح کا بلڈ ریڈ غرارہ سوٹ ہے۔ اور بلڈ ریڈ کلر کا سن کر ہی مجھ سے سانس لینا دوبر ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ غرارہ سوٹ ان لوگوں کو واپس بھجوا دوں اور کہوں کہ XYZ کسی بھی کلر کا بھجوا دیں مگر سرخ رنگ مت دیجیے گا۔ اس رنگ سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ لگتا ہے کسی کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ یورپین دلہنیں بالکل اچھا کرتی ہیں، ان کی شادی کا سوٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ سفید رنگ امن اور آشتی کا رنگ ہوتا ہے۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ سفید رنگ کے سوٹ کے لیے کہہ دوں، مگر میں نے ہونٹوں پر بڑے بڑے کفل ڈال لیے تھے۔ اس بار مہندی کا سرخ رنگ بھی مجھے ڈرا رہا تھا۔ بری کے سامان کی کسی چیز کو میں نے ایک نظر تک نہیں دیکھا تھا۔ ان بے جان چیزوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ پہلے بھی بے جان چیزیں میرے لیے آئی تھیں مگر ان کی ایک چیز بھی خوشی سے برتنی مجھے نصیب نہ ہوئی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار کیا ہونے والا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے نا، انسان کیسے اندھوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا کہ ماضی بدل دینے پر اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ حال میں وہ بس ہاتھ پیر مارتا ہے اور اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ پیر مارنے کی صحیح سمت کا تعین ہی کر لے، اور مستقبل اس نے دیکھا نہیں ہوتا۔ آگے کیا ہے؟ مکمل طور پر بلیک آؤٹ، ایک دم تاریکی، بالکل اندھیرا۔ کچھ پتہ نہیں اس کا اگلا قدم اور اسے کسی کھائی میں دھکیل دے گا یا کنویں میں گرا دے گا۔ سو مجھے بھی پتہ نہیں تھا میرا اگلا قدم کہاں پڑنے والا ہے، اور آیا کہ میں کھائی میں جا گروں گی یا کنویں میں۔ عجیب ہی وقت آن پڑا تھا مجھ پر۔ بعض اوقات دوسروں کی خوشی سلامت رہ جانے اور سلامت دیکھنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی خوشی برقرار رہ جانے کے لیے رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اپنے تمام معاملات کلی طور پر اس کی سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤں۔ اس کے باوجود مجھے اطمینان نہیں ہو پا رہا تھا۔ خوف تھا کہ مجھے جھگڑے جا رہا تھا، اوہام تھے کہ ستائے جا رہے تھے۔ حالانکہ میں نے بہت چاہا تھا کہ میں سارے اوہام کو دل سے نکال دوں، سارے خدشات کو ذہن سے جھڑک دوں، خوف کو دل میں جگہ نہ لینے دوں، مگر میں ایسا کرنے میں بالکل ناکام تھی۔ میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایمان کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور یہ کیفیت اس کیفیت سے بدتر تھی جب میرے گھر والے سزا کے طور پر میری شادی کر رہے تھے۔ مگر تب بھی اور اب میں فرق اتنا تھا کہ تب ہر دعا میں شادی رک جانے کے لیے کر رہی تھی۔ ماما تیاریوں کے سلسلے میں اکثر آتے رہتے اور ایک دن ماما نے مجھے بغور دیکھتے پوچھا، الماس کیا بات ہے، تم خوش نہیں؟ ماما، اس میں خوشی کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ میں نے گویا سسکی لے کر پوچھا۔ کیوں؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ وہ تو پچھلی بار بھی ہو رہی تھی، میں نے آہستگی سے کہا۔ الماس، ماما چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی تو کہا تھا، دعا کرتی ہو؟ اور میں نے دل میں سوچا کہ اس کے علاوہ میں کیا کر رہی ہوں گی، مگر خوف نہیں جا رہا میرے دل سے۔ یہ ڈر اور خوف کا عالم صرف مجھ تک ہی محدود نہیں بلکہ گھر بھر ڈرا ہوا تھا۔ اس بار ابو نے کارڈ وغیرہ چھپانے کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا تھا۔ ابو کا اس بار زیادہ لوگوں کو بلانے کا خیال بھی نہیں تھا، گنتی کے چند لوگوں کو جن کو ضروری سمجھ رہے تھے۔ ابو نے فون پر ہی دعوت دے دی تھی۔ ابو نے اس بار کسی میرج ہال یا پھر لان کی بکنگ نہیں کروائی تھی، بلکہ ماما کے ایک کلائنٹ نے ماما کو میری شادی کے تحفے کے طور پر اپنی بالکل نئی تعمیر شدہ کوٹھی کا لان پیش کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر انتظامات وغیرہ بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ تب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ماما شہرت یافتہ قسم کے آدمی ہیں، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ماما کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ امی اس بار تیاری کے لیے مجھے کسی بیوٹیشین کے پاس بھجوانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خالہ بھی حیرانگی سے امی کو تکنے لگی۔ پچھلی مرتبہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی تھی،
इसे किसी की नज़र लग गई तब से। अब की बार इसे घर पर तैयार करवा दो, 7 पर्दों में छुपा दो, तब तक जब तक खैरियत से निकाह नहीं हो जाता, आफियत से रुखसती नहीं हो जाती। अम्मी ने नहायत वहम से कहा था। मेहर खाला खामोश सी हो गई और फिर मेहर खाला ने अपनी दोस्त से मुझे घर पर तैयार करने के लिए कहा। इसके अलावा अम्मी मेहर खाला उठते बैठते चलते फिरते दुआएं कर रही थी। नानी ने मुस्तकिल जाए नमाज पकड़ ली थी। ऐसे में मामा वाहिद आदमी थे जो ज़रा भी डरे हुए और फिक्रमंद ना थे, बल्कि वो तो अब्बू अम्मी और मेहर खाला को तसल्लियाँ देते फिर रहे थे। अरे कुछ तो खौफ कर लीजिए आप लोग, अल्लाह ताला पर सब छोड़ देने के बावजूद डर रहे हैं। इतना कमज़ोर ईमान हो गया है आप लोगों का। मामा को मैंने 12 अम्मी अबू से कहते सुना था। खुल्दून, अल्लाह ताला पर तो ईमान मजबूत है, उसके बंदों पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। एक दिन अब्बू ने रंजीदगी से मामा की बातों के जवाब में कहा, हशाम भाई अल्लाह के बंदो हशाम भाई अल्लाह के बंदे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह इस बार सब बखैर आफियत हो जाएगा। मामा के लहजे में बहुत यकीन था। मामा के अलावा नाना दूसरे आदमी थे जो बिल्कुल बेफिक्र थे और मुझे बड़ी हैरत थी कि ऐसा क्यों करें। इन लोगों की तरफ से तैयारी के लिए दिया गया महीना एक बल्कि 30 दिन, 720 घंटे, 43,200 मिनट, 25,92,000 सेकंड थे। और ये 50,92,000 लम्हे लम्हे नहीं थे, खौफ थे, डर थे। ये 43,200 मिनट मिनट नहीं थे, धड़के थे, खदशे थे। 720 घंटे नहीं थे, वहम थे, बेयकीनी थे। 30 दिन दिन नहीं थे, मुश्किल थे, मुसीबत थे, अजियत थी। निकाह से एक रात पहले हर कैफी शदीद थी और शादी वाले दिन सुबह से मेरी हालत खस्ता थी। लग रहा था कि आज शादी नहीं बल्कि मेरी फांसी दी जाने वाली है। लग रहा था कि मेरी टांगों में दम नहीं, जिस्म में जान नहीं। आंखें बहुत ज़्यादा रोने के बायस सूज गई थी। चेहरा सता हुआ था। मेहर खाला की दोस्त मुझे तैयार करने के लिए आई तो मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगी, महर इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेहर खाला ने बगौर मुझे देखा। अलमास तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो वाकई ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ मेहर खाला, मैंने नकाहज़दा आवाज़ में कहा। अच्छा, मेहर खाला ने कुछ बेयकीनी से कहा, फिर अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी। सबाहत, तो फिर देर मत करो, कहती हुई मेहर खाला के कमरे से बाहर निकल गई। सबाहत आंटी मुझे तैयार करने लगी। शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? तैयारी के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था। जी, मैंने मुश्किल जवाब दिया। आपने क्यों पूछा? बहुत दुल्हनें मैंने तैयार की हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पर वो शगुफ्तगी और ताजगी, वो रौनक है ही नहीं जो दुल्हनों के चेहरे पर होती है। मैंने उनके साथ मैंने उनकी बात सुनकर दिल में सोचा था कि ताजगी, रौनक और शगुफ्तगी सारी खौफ से निचोड़ ली, चेहरे पर बचेगी भी क्या? बहर बहरहाल सबाहत आंटी ने मुझे वक्त से पहले तैयार करके बिठा दिया था। मेहर खाला से फीस लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। महर, अपनी ज़िंदगी में तो दर्जनों दुल्हनें मैंने तैयार की हैं, मगर इस लड़की में जाने क्या ख़ास बात है। हालांकि मुझे इस पर अपना ज़्यादा हुनर आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मेरा कोई ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ है, ना मेहनत। फिर भी इससे प्यारी दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने जितनी थोड़ी बहुत मेहनत इस पर की है, इसी पर मुझे प्यार आ रहा है। मेहर खाला ने गहरे सांस लेकर मुझे देखा, फिर लंबा सा तरतार दुपट्टा मेरे सर पर डाल दिया था, जो मेरी गर्दन, कंधों और बाजुओं से भी कुछ नीचे तक जा रहा था और मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। घर से मुकर्ररा जगह पर रवाना होने से पहले अब्बू ने 10 मरतबा मेरी मुतवक्का ससुराल फ़ोन करके उन लोगों से पूछा था, आप लोग कब निकल रहे हैं? कितनी देर में पहुँचेंगे? अब आखिर 11वें मरतबा हस्बे मंशा जवाब मिलने पर अब्बू ने चलने के लिए कहा। मेरी मुतवक्का ससुराल वाले भी वक्त के बड़े पाबंद थे। हमारे पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मुझे इत्तला मिली कि बारात आ गई। इस खबर पर मैंने कदरे इत्मीनान का सांस लिया, मगर असर मरहला तो अभी बाकी था। जब तक निकाह नहीं हो जाना था, मेरा दम हलक में ही अटका रहता। निकाह से थोड़ी देर पहले मामा मेरे पास आए और कमरे में मौजूद खवातीन से कहा कि वो कमरा खाली कर दें। मुझसे वो बात करना चाहते हैं। मैं डरी हुई तो थी, मजीद डर गई। पता नहीं मामा मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं। मामा चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखते रहे, फिर जैसे सोच रहे हूँ कि बात कहाँ से शुरू करें, और इतनी लंबी खामोशी पर मैं घबराकर जरतार दुपट्टे का घूंघट समेट दिया था। इसकी आड़ में मुझे मामा की शक्ल साफ नजर ना आ रही थी और अब मैं मुंतजर निगाहों से गैर मामूली रफ्तार से धड़कते दिल के साथ मामा को देख रही थी। तो मुझसे अक्सर सवाल किया करती थी ना कि मैं तुमसे नाराज़ तो नहीं, और ये कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया या नहीं। वो मुझसे कह रहे थे और मैं उनके इब्तदाई अल्फाज सुनकर पत्थर बनकर रह गई। मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बुरा हो, इस पर मुझे बेहद अफसोस है, बहुत दुख है। मामा इतना कहकर रुक गए और मुझसे सांस लेना महाल हो गया। मामा का इस वक्त यूं रुक जाना मेरी समातों पर गिरा गुजरा था। और मामा कह रहे थे, जो कुछ हो चुका है उसे इंसान चाहे अल्लाह की मर्जी समझ ले, उसकी मसलिहत समझ ले या अपनी किस्मत का लिखा समझ ले, बहरहाल तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना था।
اور اسی طرح ہونا تھا۔ انہونی پر کسی کا اختیار نہیں، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، مگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی برداشت سے بڑھ کر اس پر بار نہیں ڈالتا۔ ماما کہے جا رہے تھے اور میں بت بنی رہی۔ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ ہے کہ اس ایک واقعے نے میں اس ایک واقعے سے تم نے بہت ذہنی اذیت سہی، بہت نقصان بھی ہوا ہے تمہارا، اور تم نے سزا بھی بہت اٹھائی۔ میرا خیال ہے کہ تم کو کافی سے زیادہ سزا مل گئی۔ ماما کی اس بات پر بے اختیار مجھے رونا آنے لگا۔ میں بے آواز رونے لگی۔ ماما مزید کہہ رہے تھے، وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لینے کا ارادہ کر لے، مگر یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی قصور کی پاداش میں انسان ہمیشہ ہی سزا اٹھاتا رہے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر غلطی، ہر قصور کا انجام سزا ہی کی صورت میں سامنے آئے۔ تم بھی یہ مت سمجھ بیٹھنا۔ ماما یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے اور میرے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، جسم لرز رہا تھا۔ انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر بعد نکاح ہو جائے گا، اور ابھی ماما کی بات مکمل نہ ہوئی کہ ابو نے ڈھونڈتے چلے آئے۔ ارے بھائی خلدون، تم ادھر ہو، وہاں نکاح کو دیر ہو رہی ہے، ابو نے تیزی سے کہا تھا۔ میں آ رہا ہوں بس، ماما نے دھیمے سے کہا۔ ابو، میں نے بے اختیار سسکیوں کے درمیان انہیں پکارا تھا، بچوں کی طرح ان کی قمیض کی آستین پکڑ لی۔ بیٹا ابھی کچھ نہیں، انہوں نے آہستگی سے اپنی آستین چھڑائی۔ میں بہت پریشانی میں مبتلا۔ ان کے لہجے میں پریشانی سے زیادہ تھکن اور بے بسی تھی، اور میری ان کے اس انداز پر بہت کچھ ہونے لگا تھا۔ مجھے رونا آ جا رہا تھا۔ بیٹا خیریت سے نکاح ہو جانے دو، پھر کچھ کہنا ہو، ابو نے بہت عاجزی سے کہہ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے ہولے سے میرا ہاتھ تھپکا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہاری نانی اور خالہ کو بھیجتا ہوں، ابو نے گویا مجھے تسلی دی، پھر ماما سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو خلدون، مزید دیر مت کرو۔ ماما اور ابو چلے گئے۔ میں رونے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ میں ان کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی۔ ماما کی بہت ساری باتیں وضاحت طلب تھیں۔ ماما کے کچھ جملوں میں ابہام تھا، اور اتنی لمبی تقریر کا کیا مقصد تھا؟ ماما آخر مجھے بتانا کیا چاہ رہے تھے، سمجھانا کیا چاہ رہے تھے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں الجھی تھی کہ نانی اور مہر خالہ چلی آئیں۔ آتے ہی مہر خالہ نے خاصی شگفتہ لہجے میں اطلاع دی، قاضی صاحب ادھر آتے ہی ہوں گے۔ الماس بیٹا، رو کر بدشگونی مت کرو۔ نانی نے نرمی سے مجھے ساتھ لگا لیا تھا۔ تبھی قاضی صاحب، ماما، ابو اور نانا چلے آئے تھے۔ خالہ نے ایک بار پھر سمٹا ہوا گھونگھٹ برابر کر دیا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جواہر حشام بنت حشام احمد تمہیں افنان نام سن کر ہی ایک دم دھکا سا لگا تھا۔ ایک دم مجھے لگا کہ جیسے کئی پہاڑ ایک ساتھ میرے اوپر آن گرے۔ قاضی صاحب کے باقی الفاظ میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ میرا تو دھیان اس ایک نام پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس کے نام کو سن کر اس کے بعد ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس کے ایک نام کو سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ قاضی صاحب ایک مرتبہ پھر پوچھ کر چپ ہو گئے، اور تب میں نے بے یقینی کے عالم میں سوچا، مجھے سننے میں یقیناً دھوکہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا، مگر کم از کم افنان نہیں کہا ہوگا۔ قاضی صاحب دوسری بار نکاح کے الفاظ دہرا رہے تھے، اور اس بار بھی میں نے بڑے غور سے، بڑے دھیان سے سنا۔ انہوں نے افنان ہی کہا تھا۔ عادل محمود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ اس ایک نام کی بدولت میری دنیا میں تباہی آئی تھی، اور اب دوبارہ یہی نام سن کر مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا اترتا محسوس ہونے لگا۔ زمین آسمان نظروں کے سامنے ایک ہونے لگے تھے، تو مجھے سننے میں دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے خاصی صدمے کے عالم میں سوچا تھا، افنان افنان افنان، یہ نام میری سماعتوں پر پتھروں کی طرح برسنے لگا، اور پھر میں کسی بت کی طرح ساکت اور جامد ہو گئی۔ میرے برابر بیٹھی نانی نے خوفزدہ ہو کر مجھے ہلایا۔ الماس، ہاں کہو بیٹا۔ ہاں، میرے حلق میں اٹک گئی تھی۔ نہ میں نہ کہہ سکی تھی۔ میرے پاس سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ جھکی گردن اور لمبے گھونگھٹ کے باوجود اندازہ کر سکتی تھی کہ سب کی امید اور آس بھری نگاہیں مجھ پر ہیں۔ میں اتنے لوگوں کی آس توڑ سکتی تھی۔ مجھے گھر والوں کی سانسیں میری ہانک میں اٹکتی محسوس ہوئیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایٹ لیسٹ دین آئی ہیڈ نو آپشن ادر دین یس۔ ہاں، بڑی مشکلوں سے میرے حلق سے برآمد ہوا، اور یہ غنیمت تھا کہ اس لمحے میرے سر پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا، ورنہ میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت میرے چہرے پر زلزلے کے آثار ہوں گے، اور یہ آثار دیکھ کر سبھی کو دھچکا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت بھی میرا دماغ سن تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، نظر دھندلا گئی تھی، ہر چیز پانی پانی ہونے لگی۔ اسی عالم میں نے سائن کیے تھے، حالانکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک میں شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اسے میرا نصیب بنا دو۔ اور اب جب کہ وہ کوئی میرا نصیب بن گیا تھا، تو میں خوف میں مبتلا تھی۔ یہ کیفیت اس کیفیت سے بدتر تھی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے مجھ پر طاری تھی۔ ماما کے الفاظ اور
نکاح کے الفاظ مجھے آپس میں مکس اپ ہوتے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ماما کی باتوں اور نکاح کے مین نام کے درمیان کچھ تو کنیکشن ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا، مگر یہ کیسا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ کسی دشمن کے کسی روشنی کے جھماکے کی طرح یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی افنان ہو۔ میں نے خاصے یقین سے سوچا تھا۔ اس سوچ نے میرے دل کو تھوڑی تسلی بھی دی تھی۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ماما جس دن مجھے اس آدمی کے متعلق تفصیلات بتا رہے تھے، اس دن انہوں نے اس کی خاصی تعریفیں بھی کی تھیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماما کبھی اس افنان کی تعریف کرتے جس پر وہ اتنے غصہ تھے اور مار دینے کے در پر تھے۔ یہ سوچ کر مجھے مزید تسلی ہوئی۔ نام کا کیا ہے؟ کوئی اتنا خاص نام بھی نہیں ہے۔ افنان، اسی نام کی دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس سوچ سے دل کو اچھا خاصا اطمینان ہوا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ہلکا پھلکا ڈر اور خوف سا بدستور دل میں تھا۔ ابھی میں یہ خوف دور کرنے کے لیے مزید امکانات پر غور کرتی کہ نانی اور مہر خالہ مجھے اسٹیج پر بٹھانے کے لیے لے گئی تھی۔ پھر انہوں نے افنان کے برابر میں مجھے بٹھا دیا تھا۔ اس آدمی کے برابر بیٹھتے میری ساری حسیات جیسے جم گئی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہیں جاگا، کوئی آرزو، کوئی حسرت نہیں تھی۔ میرا دل مر گیا تھا۔ اس شخص کے علاوہ ہلکے ہلکے خوف کے میرے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، اور وہ آدمی بھی تو ایک دم برف کا تھا، ثابت ہو رہا تھا، بالکل ساکت، جامد اور ٹھوس بیٹھا تھا۔ اتنے عرصے میں نے ایک بار بھی اسے بولتے نہیں سنا، اور نہ ہی ابھی مجھے اس بات پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا کہ ماما میرے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بہت مبارک ہو۔ سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ صرف میں ہی سن سکتی تھی، اور میرا دل رو دینے کو چاہا تھا۔ اس میں مبارک بات کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ میں کہنا چاہ رہی تھی، اور ماما نے گویا میری سوچ پڑھ لی تھی۔ چپ۔ ماما کی سرگوشی پہلے سے کچھ دھیمی زیادہ تھی۔ امانتیں بالآخر اس کے اصل تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تم بھی جس کی تھی، تم کو اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ماما کے جملے پر ایک دم میرا دل ڈوبنے لگا۔ خود کو سے پہلے تک دی ہوئی ہر تسلی بیکار لگی۔ میں نے گھبرا کر ماما کو دیکھنا چاہا، مگر سر پر بڑا سارا گھونگھٹ آڑے آ گیا تھا۔ ہائے، کس کی تھی میں نے نہایت صدمے کے عالم میں سوچا تھا۔ کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ نہایت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں نے سوچا تھا، اور اپنے برابر میں بیٹھے آدمی سے مجھے ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ بے اختیار مجھے رونا آنے لگا تھا۔ بے اختیار مجھے رونا آنے لگا۔ میرے آنسو بے آواز گرنے لگے تھے۔ ماما کی باتوں اور نکاح کے مین نام کے درمیان اب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی افنان ہے۔ بڑی تکلیف دہ سوچتی ہے۔ میرا دم حلق میں آ گیا تھا یہ سوچ کر ہی۔ اب مجھے پچھتاوے ہونے لگے۔ کاش اس آدمی کے متعلق میں نے تھوڑا سا ہی جان لیا ہوتا۔ کاش اس کی تصویر ہی میں نے دیکھ لی ہوتی۔ مجھے بار بار اپنی رائٹنگ ٹیبل پر پیپر ویٹ کے نیچے دبا ہوا وہ خاکی لفافہ یاد آ رہا تھا، جسے ایک مرتبہ بھی میں نے کھول کر دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر چلی جاؤں یہاں سے کہیں، اور کم سے کم ایک نظر تو اس تصویر کو دیکھ ہی ہوں۔ تبھی ایک دم رخصتی کا شور مچ گیا تھا، اور میں اپنی جگہ پر جیسے جم سی گئی تھی، گویا ادھر سے ہلوں گی بھی نہیں۔ امی، نانی اور خالہ نے جب پکڑ کر مجھے اٹھایا تو مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ میری ٹانگیں کچھ ایسی بے جان ہو رہی تھیں کہ اگر میں نے امی اور نانی کو کس کے پکڑا نہ ہوتا تو میں یقیناً گر جاتی۔ کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی تک پہنچتے میرے قدم لرز گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر واپس بھاگ جاؤں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں مجھے نہیں جانا اس آدمی کے ساتھ۔ اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ پتہ نہیں یہ کون سا افنان ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بڑی آجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اس وقت جب کہ روانگی عمل میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی بھی XYZ افنان ہو، مگر وہ افنان نہ ہو۔ راستہ کیسے کٹا مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ میں تو پورے راستے دعائیں کرتی رہی تھی، بے آواز روتی رہی تھی، ہولتی اور خوفزدہ سی ہوتی رہی۔ راستے بھر ماما کے الفاظ میرے کانوں کے آس پاس گونجتے رہے تھے، اور مجھے پچھلا سارا وقت یاد آتا رہا۔ میں اگرچہ کچھ پچھلا سوچنا چاہ نہیں رہی تھی، مگر میں خود کو سوچنے سے باز بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ راستے بھر میں نے سوچا کہ کاش زندگی کے VCR کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں پچھلے سارے اذیت میں مبتلا کر دینے والے مناظر نکال دیتی، فارورڈ کر دیتی۔ میں افنان سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک سب ایریز کر دیتی۔ میں اس منحوس تاریخ رات کو ڈیلیٹ کر دیتی جو میری زندگی پر محیط ہو کر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پہلے بھی بہت کچھ بھگتنا پڑا تھا، اور اب تک بہت کچھ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں ان 2 ماہ 16 دنوں کو اپنی زندگی سے اسکپ کر دیتی، جن میں لمحہ لمحہ مری تھی، اور آج کا وقت بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ میرے برابر میں بیٹھا افنان ایک دم ساکت اور بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کی بھلا میری کیفیت کی خبر کیسے ہو سکتی تھی؟ بالآخر گاڑی رک گئی تھی، اور گاڑی رکتے ہی افنان صاحب تو چھلانگ مار کر گاڑی سے اترے تھے، اور مجھے چند خواتین نے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا تھا۔ کوئی رسم وسم نہیں ادا کی گئی، اور بڑے امن اور عافیت سے مجھے اندر
और बड़े अमन और आफियत से मुझे अंदर ले जाकर बिठाया गया था। आराम से टेक लगा कर बैठ जाओ बहू, मेहरबान नरम आवाज़ ने मुझसे कहा था। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी सास है। वो मज़ीद कह रही थी, दिल तो बहुत चाह रहा है कि देखूंगे मेरे अपनान की दुल्हन कैसी लग रही है। रस्मों के बहाने ऐसा हो भी जाए तो चलो खैर। उन्होंने गहरी सांस ली। तुमको कुछ चाहिए हो तो बता देना, वैसे अफनान बस आता ही होगा अभी। उन्होंने मेरा सर थपका था। इसके बाद कमरे में खामोशी हो गई। मैं सर झुकाए चुपचाप बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी, जो वाज़ेह भी नहीं थी। मेरे तो अब आंसू भी थम चुके थे, और इतना सोचने के बाद जहन एकदम खाली हो गया था। सारे एहसासात मर गए थे। जज्बात पर बर्फ पड़ गई। जाने कितनी ही देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मैंने चौंक कर सर ऊपर उठाने की कोशिश की। खौफ एक दफ़ा फिर हमला आवर हुआ था। वो शायद मसहरी से कुछ खासे फासले पर देर तक खड़ा रहा, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे। मुझे उसकी खामोशी से खौफ आ रहा था। मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि खुद ही घूंघट उठाकर उसे देख लूं, कम से कम अपना डर तो दूर कर लूं। मगर मैं ऐसा करने से भी डर रही थी। अगर ये वही हुआ तो मैं क्या कर लूंगी? बड़ी वहशत ज़दा कर देने वाली सोच थी ये। वो अभी तक बेसुध हरकत खड़ा था, और मेरा खौफ और थकन के मारे बुरा हाल था। बैठे बैठे मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी कमर इसी तरह रह जाएगी, झुकी हुई। वो थोड़ा करीब आया था, और मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मेरा हाल बिल्कुल इस शुतुरमुर्ग की तरह था, जो खतरा महसूस करके अपना सर रेत में दबा लेता है। उसी वक्त उसने मुझसे कहा था कि मैंने अल्फाज पर ज़्यादा गौर नहीं किया। आवाज़ अलबत्ता कुछ शनासा सी लगी थी। मेरा दम हलक में आ गया। 13.5 साल बाद सुनी जाने वाली आवाज़ अब ऐसी भी ना थी कि मैं उसे पहचान ना पाती। ये उस अफनान के अलावा किसी और अफनान की आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। तो यानी मेरा निकाह सर पर पड़े इस गज भर सर पर पड़े सर पर पड़े इस गज भर लंबे घूंघट से एकाएक मुझे उलझन सी होने लगी। मेरा दिल घबराने लगा था। बेयकीनी के आलम में अल्लाह ताला नहीं नहीं का कलमा दिल में पढ़ते हुए मैंने हाथ मारकर घूंघट उठा लिया था। मेरे सामने वही अफनान खड़ा था। वो भी मुझे देखकर साकित हो गया, और एकदम पत्थर। और मैं तो दिल ही दिल में नहीं 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 कहा। वो आवाज़ नहीं बुलंद कहता एकदम कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मुझ पर रोने का दौरा पड़ गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इस पर भी जो अब तक हो चुका था, और इस पर भी जो अभी हुआ था। मुझे अपने नसीब से ठीक ही डर लग रहा था। अल्लाह, ये कैसा वक्त था जो मुझे देखना पड़ रहा था। अल्लाह, और भी क्या क्या ज़िंदगी में मज़ीद देखना रह गया। अफनान आदिल ने इसके बाद फिर पलटकर कमरे में कदम नहीं रखा, और अच्छा ही किया था जो उसने ऐसा किया, क्योंकि उस रात उसका सामना करने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत ना थी। उस रात वाकई उसको अपने रूबरू पाकर उसे बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं थी, क्योंकि अफनान आदिल मुझे बस एक रात की बात याद दिलाता था, और वो मैं याद करना नहीं चाहती थी। वो जो मैं भूल जाना चाहती थी, मगर भूलना भी मेरे अख्तियार में नहीं था। वो जो मैंने चाहा कि इरेज कर दूँ, स्किप कर दूँ, डिलीट कर दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ। मैंने चाहा था कि ज़िंदगी के वीसीआर का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा ही करती, लेकिन ये मेरी किस्मत ही थी। सब पॉज डिल हो गया। अल्लाह मर्ज़ी, मसलहत, किस्मत का लिखा। मामा के सब अल्फाज आपस में मिक्स हो रहे थे। मामा का कहा हर लफ्ज़ मुझे याद आ रहा था। मामा की हर बात में इबहाम होते और हर जुमला वजाहत तलब होने के बावजूद मामा की हर बात का मतलब बिल्कुल साफ और वाज़ेह था। मामा ने कहा था, ये ज़रूरी नहीं कि इंसान अपने कसूर की पादाश में सज़ा ही उठाता रहे। ये ज़रूरी नहीं कि हर गलती का नतीजा हमेशा सज़ा की सूरत में सामने आए। तो ये क्या है फिर? मामा ने मुझसे कहा था, तुम भी ये मत समझ बैठना। तो फिर इसे मैं क्या समझूं? उफ, मुझे डर लगने लगा। खौफ आने लगा, और ये डर और खौफ हर खौफ से हटकर ही था, क्योंकि अगर वो किसी को पकड़ लेने का इरादा कर ले तो इसकी गिरफ्त बड़ी सख्त होती। फिर आदमी की बचत के इम्कानात नहीं होते। ओफ, मुझ पर लर्जा तारी हो गया। इस ख्याल के मारे मैं नींद जान सी हो गई थी। शिद्दत से रोने लगी, दुआ करने लगी, और उस रात अल्लाह ताला से दुआएं करते मेरे आंसू ना रुके थे। मैं रोती रही, आंसुओं से, सिसकियों से, हिचकियों से। फजर की अजानों के करीब बिलाखिर मुझे ज़रा कुछ होश आया था, और जब मैं उठी तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। खड़ा होना दुश्वार लग रहा था, सर चकरा रहा था। नहायत मर मर के चलती हुई मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई। मुसलसल रोने की वजह से मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, पपोटे सूज गए थे, चेहरा सफ़ेद पड़ा था। मैंने एक एक करके बेदर्दी से सारे जेवरात उतारे। मेकअप तो पहले ही रोने की वजह से साफ हो चुका था। जो रहा सहा वो मैंने रगड़ रगड़ कर धो डाला। भारी अरूसी जोड़े को नहायत नाकदरी से एक तरफ डालते हुए और सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया था। इसी हालत में मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, और ये बात के आंसुओं के मारे मुझसे कुछ पढ़ना मुश्किल हुआ जा रहा था। नमाज के बाद बहुत रो रो कर मैंने अल्लाह ताला से दुआएं की थी। वो बहुत सारी दुआएं जो कभी मैंने उस वक्त की थी जब मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे। सुबह मेरी सास मुझे देखकर ठिठकी,
کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ تشویش سے انہوں نے پوچھا تھا۔ میں کیا کہتی بھلا؟ جواب دینے کے لیے میرے پاس تھا ہی کیا؟ میری دونوں جٹھانیاں بھی پوچھنے لگیں، روتی رہی رات بھر کیا؟ افنان نے کچھ افنان نے کچھ کہا؟ انہوں نے اب کی بار قدرے خفگی سے پوچھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ اس نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس کہنے کے لیے تھا ہی کیا؟ جو وہ کچھ کہتا، میرے پاس سننے کے لیے کیا تھا جو میں سنتی؟ اسے تو میں سمجھ لوں گی، بہت ناراضگی سے افنان کی والدہ نے کہا تھا۔ میں اس پر بھی کچھ نہیں بولی۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ بڑی جیٹھانی نے پوچھا تو نہ جانے کیسے میرا سر اس بات میں ہل گیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، چھوٹی جیٹھانی تسلی دینے لگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے۔ اور میں نے ان کی آخری بات سنی ہی نہیں، بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کچھ ٹھیک بھی ہوگا۔ سب گڑبڑ ہو گیا، سب اپسیٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں کب میرے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے، ساتھ میں مہر خالہ، مامی اور صالحہ بھی تھی۔ صالحہ کی معصوم مسکراہٹ اور اس کی دلچسپ حرکتیں بھی مجھے خوشی نہ دے سکی۔ میں چپ اور گمسم تھی۔ اچھا ہوا آپ لوگ جلدی آ گئے، میری ساس نے ہنس کر کہا۔ ہماری بہو ایک ہی رات میں داس ہو گئی، آپ لوگوں کے بغیر۔ مہر خالہ مسکرانے لگی۔ پچھلی رات سے ہمارے اس پر سارے اختیارات ختم ہو گئے، اب یہ ہماری بیٹی کم اور آپ کی بہو زیادہ ہے۔ ہماری تو یہ عادی ہے، لیکن آپ لوگ اسے اپنا اتنا عادی بنا لیں کہ یہ ایک رات میں آپ لوگوں کے لیے اداس ہو جائے۔ مہر خالہ کی اس بات پر میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہنے لگا، جبکہ افنان کی والدہ مسکراتی رہی۔ بے شک ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ یقین رکھیں، میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی بہو ہے، آخر مجھے سب سے پیارا ہے وہ۔ مہر خالہ نے کچھ نہیں کہا، مسکرائے گئی۔ اچھا تو پھر ولیمے میں ملاقات ہو رہی ہے؟ بالآخر مہر خالہ یہ کہتی اٹھ گئی۔ ضرور ضرور، میری ساس نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا۔ چلو الماس، مہر خالہ نے مجھ سے کہا، اور میں ان لوگوں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میری بے چین نظر نے ماما کو بہت تلاش کیا۔ مجھے اس وقت ماما کی بہت ضرورت تھی، میں ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، مگر یوں ہوا کہ تلاش بالآخر تلاش ہی رہی، مجھے ماما نظر نہ آئے۔ ابو امی مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے رہے، الماس تم خوش ہو؟ اور میرے پاس آہستگی سے جی کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے چہرے کی تاثرات پر قابو پایا تھا۔ آج رات میں ولیمہ تھا اور میں ولیمے کی دلہن۔ سب کہتے ہیں ولیمے والی دلہن زیادہ خوبصورت لگتی ہے، میں ایسی دلہن تھی جو شکل سے ہی تکی تکی افسردہ اور مزمن لگ رہی تھی۔ کم از کم اس وقت اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے مجھے چہرے کے تاثرات پر قابو پانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ پورے وقت میں نظر جھکائے اسٹیج پر بیٹھی رہی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر دل ابھی تک رو رہا تھا۔ افنان عادل صرف ایک آدھ مرتبہ ہی میرے پاس آ کر بیٹھا، وہ بھی تب جب اسے تصویریں کھنچوانے کے لیے بہت اصرار کیا گیا۔ تم خوش ہو نا الماس؟ ماما جو پورے دن مجھے نظر نہ آئے تھے، اس وقت جب انہوں نے یہ سوال کیا تو مجھے دیکھ کر میری آنکھوں سے جھلکنے کے لیے آنسو بے تاب ہونے لگے۔ ماما آپ نے تو کہا تھا، میں اختیار میں نے سسکی لے کر کہنا چاہا۔ ہاں، کچھ بھی سمجھنے میں جلدی مت کرنا، ماما نے آہستگی سے کہا۔ میری باتوں سے سکون سے تسلی سے بیٹھ کر غور کرنا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ماما سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سکون اب زندگی میں کہاں، میری زندگی کی تسلی تو رخصت ہو گئی، مزید غور کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ مگر میری یہ سوچ صرف سوچ ہی رہ گئی۔ دوسرے چند لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے میری ماما سے دوبارہ بات نہ ہو سکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میری ماما سے تفصیلاً اس موضوع پر تو کیا کسی موضوع پر بھی اب بات نہیں ہو سکے گی۔ ایک بار مارتھا ایونز کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے تو پتہ چلا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، اور اس رات الماس کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ سر سے آسمان کھینچ لیا جانا کیا ہوتا ہے۔ نہ صرف میرے پیروں کے نیچے زمین تھی، نہ آسمان، میں ہوا میں معلق تھا۔ میں اس رات اپنے کمرے سے نکل کر اندھا دھند بھاگا تھا اور لان میں پہنچ کر ہانپنے لگا۔ میرے سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، اور ایک میں تھا، میری اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ابھی الماس کو ہی دیکھا تھا، مجھے لگا جیسے اس دن مارتھا ایونز پر مجھے الماس کا دھوکا ہوا تھا، اس وقت بھی مجھے ایسا ہی دھوکا ہوا ہوگا۔ میں ایسا کیوں نہ سمجھتا، جبکہ میں تو انگلینڈ سے واپس آتے وقت دعائیں مانگ کر آیا تھا کہ میری نیت بہت خالص تھی، میں نے بہت صدقے دل سے ہر دعا مانگی تھی، مگر ہر موقع پر مانگی جانے والی کوئی ایک ہی دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ اگر قبول ہوتی تو یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا مجھے؟ میں نے سخت تکلیف کے عالم میں سوچا، اور پھر مجھے لان کی فضا میں یک گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں نے مارتھا ایونز سے بچ کر نکل جانے پر شکرانے کے نفل پڑھے، شکر کے سجدے کیے تھے، تو کیسے میری کوئی بھی عمل پسند نہیں آیا تھا؟ یہ کیسی سزا دی گئی تھی مجھے، حالانکہ میں تو اس سے اپنے قصور کی کس قدر معافی مانگ چکا تھا، اور 13.5 سال سے میں کرتا کیا آ رہا تھا پھر؟ خاصی اذیت میں نے سوچا تھا، گھٹن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہوگی، خاصی وحشت اور تکلیف کے عالم میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ باقی اگلی قسم میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔